students. Today we are going to learn Unit 1 poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. In last class we have to learn the first two stanzas of this poem, isn't it? So all of you study finished? Yes, I think everyone are finished. Today we have to study the next stanzas. Okay, so first I recall the first two stanzas. Afterwards I will explain the next stanzas. Okay, stanza 1. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. What is the meaning for woods? Woods means small forest or an area of land covered with a thick growth of trees or tall trees. Okay. So in the first line, whose woods these are? I think I know. Here the poet, while traveling, he saw a beautiful forest. And he was asking a question to himself, whose forest is this? And he was answering, he knows the owner of the forest. அதாவது இந்த forest யாரோடதுன்னு எனக்கு தெரியும். Then the next line, his house is in the village though. His means the owner of the forest. Okay. The owner's house is in the village. So owneroட house எங்க இருக்குன்னு சொல்றாரு, villageல இருக்கு. Then the third line, he will not see me stopping here. நான் இங்க நிக்கிறத அந்த ஓனர் பார்க்க மாட்டாங்க. That is, the owner can't see the poet standing in his forest. Then the next line, to watch his woods fill up with snow. The reason for standing in the forest is the poet wants to admire the beauty of trees filled with snow. Snow means பனி. ஓகேவாடா, பனியால் மூடப்பட்ட அந்த காடை நான் கண்டு கழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சொல்கிறாரு. சரியாப்பா? ஸோ லெட் அஸ் மூவ் த செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. So in the second stanza, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Queer means strange. Frozen means in ice from. Okay, so in this stanza the poet expresses his admiring the beauty of a thing or a place. Okay, the poet and the horse has mutual understanding, so he knows the horse is thinking the place was very strange. ஸோ அதனால தான் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த ஹார்ஸு, அதாவது அவரோட குதிரை என்ன திங்க் பண்ணுது, இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப அந்த குதிரைக்கு வந்து ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது. ஸோ டு ஸ்டாப் வித்தவுட் எ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர், there is no farm house in the forest. அதை நிப்பாட்டுறதுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ், பண்ணை வீடுமே பக்கத்தில் இல்லை. ஃபார்ம் ஹவுஸ் மீன்ஸ் பண்ணை வீடு. ஓகே, எந்த வீடுமே இல்லை. பிட்வீன் த வுட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரோஷன் லேக், தட் மீன்ஸ் பிட்வீன் த வுட்ஸ் மீன்ஸ் ஃபாரஸ்ட். சரியாடா, பிட்வீன். பட் த ஹார்ஸ் டோன்ட் நோ த ரீசன் ஃபார் ஹிம் இன் பிட்வீன் த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரோஷன் லேக். ஏன் இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் ஃப்ரோஷன் லேக்குக்கும் இடையில நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தெரியலை. அதாவது காடு, ஃபாரஸ்ட், வுட்ஸ் மீன்ஸ் ஃபாரஸ்ட், ஃப்ரோஷன் லேக் மீன்ஸ் ஏரி, பனியால் உறைஞ்ச அந்த ஏரி, அது ரெண்டுக்கும் இடையில ஏன் நிற்கிறேன்னு அந்த ஹார்ஸுக்கு தெரியலை. த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர். டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் மீன்ஸ் it says the time is late night. ஓகே, இந்த லைட் இருட்டான அந்த டைமில் ஏன் அங்கே அந்த மாலை பொழுதில் அங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தெரியல. ஓகேவாப்பா? ஸோ did you understand students? Let us move to next stanza. Stanza 3. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Once again I am reading, all of you listen. He leaves his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Here harness means straps and fitting by which a horse is fastened to a cart or carriage. Look at this picture.
ஸோ திஸ் ஒன் அஸ் ஹார்னஸ். ஓகே, கடிவாளம் சொல்லுவாங்க இல்லைப்பா, ஸோ அதுதான் சரியாப்பா. ஸோ கடிவாளம் கட்டி வச்சிருக்கிறது, ஸோ ஹார்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியாப்பா. ஸோ see the first line, he gives his harness bells a shake. That means the குதிரை வந்து the horse don't know the reason for standing in between the forest and lake. ஹார்ஸுக்கு வந்து ஏன் நம்ம இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் இந்த லேக்குக்கும் இடையில நிற்கிறோன்னு தெரியல. ஸோ the horse is making a sound. ஓகே, ஸோ அதனால அந்த ஹார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுப்பா, ஒரு சவுண்டை மேக் பண்ணுது. தட் இஸ் பை ஷேக்கிங் த ஹார்னஸ் பெல். அதோட வந்து என்னது, டிட் யூ see the cows? கவு இருக்குல்லப்பா, கவு வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறவங்க அழகாக ஒரு பெல் கட்டியிருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. ஸோ அதே மாதிரி ஹார்ஸுக்கும் இருக்கும் சரியாப்பா. ஸோ that one is. So the horse don't know the reason for standing in between the forest and the lake. So the horse is making a sound by shaking the harness bell. Okay, the place was very silent, so he heard the horse sound. So அதனால அந்த பிளேஸ் வந்து ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கும், கரெக்டு தானேப்பா. ஸோ அந்த பிளேஸ் ரொம்ப சைலண்டாக இருந்தனால அந்த பிளேஸில் போயிட்டுருக்க காதில் என்ன சவுண்டு கேட்டுச்சுப்பா, இது வந்து பெல் அடிக்கிற சவுண்டு கேட்டுச்சு. ஓகேவா, குதிரை வந்து அடிக்கிற அந்த சவுண்டு கேட்டுச்சு. ஸோ see the second line, to ask if there is some mistake. ஸோ குதிரைக்கு என்ன யோசிக்குதுன்னா, ஸோ ஏதோ மிஸ்டேக் நடக்குதோ ஸோ அப்படின்னு சொல்லி தான் அது என்ன பண்ணுது, அதோட களத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மணியை வந்து ஆட்டுது. ஓகேவாப்பா. the only other sounds the sweep. ஸோ இதை தவிர வேறு, அதாவது இது ஷேக் பண்ணுது, ஹார்ஸ் வந்து ஷேக் பண்ணுற பெல்லோட சவுண்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மோர் சவுண்ட் ஆல்சோ ஹியர் த poet. வாட் சவுண்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் ஈஸி விண்ட் அண்ட் ட்ரௌனி ஃப்ளேக். தட் மீன்ஸ் அது அமைதியான வெரி சைலண்ட் டைமில் அது கேட்கக்கூடிய சவுண்ட் வந்தோன்னா அந்த காற்று, விண்ட் மீன்ஸ் ஏர். ஓகேவா, ஸோ அந்த காற்று வீசக்கூடிய சவுண்டாக ட்ரௌனி ஃப்ளேக். தட் மீன்ஸ் அந்த பனி விழக்கூடிய அந்த சவுண்ட், அது ரெண்டு மட்டும்தான் அவருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்டுச்சு. டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங், ஹீ கிவ்ஸ் ஹிஸ் ஹார்னஸ் பெல்ஸ் அ ஷேக். ஹார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுப்பா, அதோட பெல்லை வந்து ஷேக் பண்ணுது. ஸோ அதை த ஹார்ஸ் இஸ் மேக்கிங் அ சவுண்ட் பை ஷேக்கிங் த ஹார்னஸ் பெல். Okay, the place was very silent, so the horse think some mistakes are having. So to ask if there is some mistakes, ஹார்ஸ் நினைக்குது ஒரு வேளை ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் நடக்குதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. the only other sounds the sweep. ஒரே ஒரு அதர் சவுண்ட் அவருக்கு கேட்குது. ஸ்வீப் மீன்ஸ் ஸ்மூத்தான ஒரே ஒரு சவுண்டு கேட்குதுப்பா. என்னன்னா ஆஃப் ஈஸி விண்ட் அண்ட் ட்ரௌனி ஃப்ளேக். தட் மீன்ஸ் ஒரு மெல்லிய மிதமான காற்று வீசுகிற சவுண்டு. அப்புறமா வந்து என்னதுப்பா, அந்த பனி வந்து விழக்கூடிய ட்ரௌனி ஃப்ளோக், பனி வந்து விழக்கூடிய அந்த சவுண்டு வந்து அவருக்கு கேட்டுச்சு. ஓகே, now we see the next stanza. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Okay, so during the night time the forest was very dark and deep, isn't it? So suppose in our area the in night time power cut, you think, okay, in night time power cut, then you see the outside of your house, so it is very dark, isn't it? So in the same way the night time the forest also very dark and deep. So in the first line says the woods are lovely, dark and deep. That woods means forest வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும், டீப்பாக இருக்கும். ஓகே, the next line, but I have promises to keep, but the poet has many duties and responses to do. ஸோ அவருக்கு என்ன இருக்குது, நிறைய டியூட்டிஸ் இருக்குது செய்கிறதுக்கு. சரி, அப்போ நிறைய கடமைகள் இருக்குது அவருக்கு செய்கிறதுக்கு. ஓகே, then and miles to go before I sleep. So the poet wants to leave the place. ஸோ அதனால் அவர் அங்கேருந்து போக விரும்புகிறாரு. அதாவது தான் வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராமிசஸ், ஹர் டியூட்டிஸ், எல்லா டியூட்டிஸையும் அவர் வந்து முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. சரியாப்பா. ஸோ before her death, here sleep means one more meaning also having,
டெத்து ஓகேவாப்பா. ஸோ அதாவது எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப், அவரோட அந்த வாழ்க்கை முடிகிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு நிறைய என்னது டியூட்டிஸ் இருக்குது. ஓகேவாப்பா, அந்த டியூட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவாப்பா, பிஃபோர் ஹர் டெத் த poet வாண்ட்ஸ் டு கம்ப்ளீட் ஆல் த டியூட்டிஸ், எல்லா டியூட்டிஸுமே அவர் வந்து முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங், த வுட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப். ஸோ தட் மீன்ஸ் த ஃபாரஸ்ட் ஆர் டார்க் அண்ட் டீப், பட் ஐ ஹவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப். ப்ராமிசஸ் மீன்ஸ் duties and responsibilities. The poet has many duties and responsibilities to do and miles to go before I sleep. அவர் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ப்ராமிசஸை வந்து நிறைய மைல்ஸை வந்து அவர் கடக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ தட் மீன்ஸ் பிஃபோர் ஹர் டெத் த poet wants to complete all her duties. Okay, do you understand, students? Okay, this is one of the memory poem. So we have everyone memorize this poem. Okay, thank you, students.